So we have prepared the solution of CE 2080. So I'm dealing with the questions of physics, obviously. So let's go through these questions. Which of the following quantity is responsible for imparting angular acceleration? So angular acceleration is brought about by, basically, it's the torque. So I need to do much on this. Okay, so angular acceleration is brought about by torque. So because tau is equals to I alpha, so acceleration is brought about by the application of torque. There is no other things about that. Moment of inertia, angular momentum, force do not match with this thing. Okay, so let's go to question number 2. Two bodies of masses 4 kg and 16 kg are moving with the same kinetic energy. What is the ratio of their momentum? So यसमा हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि kinetic energy same भनेको छ. So ke1 is equals to ke2 and the formula of ke is p square by 2m. 1 भएको ठाउँमा 1 लेख्ने र 2 भएको ठाउँमा 2 लेख्ने. So p1 square by p2 square is m1 by m2, 2 to cancel out हुन्छ. So p1 by p2 is root over m1 by m2 अनि m1 हाम्रो 4 छ, m2 16 छ, 4 by 16 is 1 by 4, root over 1 by 4 is 1 by 2. So the ratio is 1:2, which is the correct answer. Okay, so moving forward, we have question number 3. A vessel contains oil density 0.8 gram per cm cube over mercury density 13.6 gram per cm cube. A homogeneous sphere floats with half of its volume immersed in mercury and the other half in the oil. The density of the sphere को density सोधेको छ. So हामीले चाहिँ यसमा के गर्नु पर्यो भने mercury मा half छ. So this is the sphere. Half of the portion is inside the mercury and other half is inside the oil. So यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्न पर्छ भने sphere को density obviously oil को भन्दा हाई नै छ. sphere को यो चारवटा मध्ये एउटा हो भने चाहिँ oil भन्दा हाई नै छ. So oil ले चाहिँ त्यसलाई upthrust provide गरेको भन्दा पनि simply mercury को मात्र situation हेरे हुन्छ. So mercury मा यो पुरै भित्र पस्न सकेको छैन, हाफ मात्र भित्र पसेको छ. So mercury को लागि मात्र हामीले इक्वेसन बनाउन सक्छौं. Volume of sphere by volume of mercury is density of mercury by density of sphere. Density र volume को relation चाहिँ inverse हुन्छ र यसमा चाहिँ volume of mercury भन्दाखेरि हामी के बुझ्छौं भने this is volume of sphere inside the mercury. It's not the whole mercury, but volume of mercury is the volume of sphere that is inside the mercury. So volume of sphere त Vs नै भयो. Volume of mercury मा volume of sphere inside the mercury भनेको sphere को half volume मात्रै छ. So this is Vs divided by 2 and the density of mercury is 13.6 and this is the density of sphere. यसलाई थोरै solve गर्यो भने यो Vs काट्छ, 2 माथि जान्छ. This is 13.6 by density of sphere. So the density of sphere is 13.6 divided by 2. This is 6.8 gram per cm cube. ठीक छ. So यति बुझ्यो भने भइहाल्छ यो है. ल, let's move on to next. A projectile is launched with initial kinetic energy E at an angle. यो 60 degree हो, यो 600 is some sprint with the vertical. Its kinetic energy at the top of its motion. Angle चाहिँ vertical सँग 60 degree बनाउँछ रे हैन. So हामीले यहाँ के बुझ्न पर्यो भने angle made with horizontal. हामीलाई चाहिने angle भनेको यो horizontal सँगको हो कि मोस्टली हाम्रो फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि horizontal सँग बेस्ड हुन्छ. So यो 90 minus 60 गर्दिम. So this would be 30 degree. र हाम्रो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E भनेको छ. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ m into u square भनौं. दिस इज E. र हाईएस्ट पोइन्टमा टप अफ द मोसनमा हाईएस्ट पोइन्टमा चाहिँ हामीले बुझ्न पर्यो काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पोइन्टमा ओन्ली होराइजन्टल भेलोसिटी मात्रै हुन्छ. होराइजन्टल भेलोसिटी भनेको u cos थीटा मात्रै हुन्छ. सो यसलाई चाहिँ हामी स्क्वायर गर्दिम. सो दिस इज हाफ m u square
cos square theta को value हाम्रो 30 degrees छ so half mu square this is e र cos 30 को value छ √3/2 so यसलाई हामी square गर्न सक्छौं this is 3/4 into e आउँछ ठीक छ so the correct answer in this case is option D that is 3e/4 okay so let's move on with the next question okay the property of retentivity of a material is used in the construction of अब retentivity भनेको चाहिँ residual magnetism हो हैन अब यो यसको ग्राफमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं यो ग्राफमा चाहिँ this is the retentivity so retentivity चाहिँ एउटा permanent magnet को लागि चाहिँ बडी इम्पोर्टेन्ट यो प्रपर्टी चाहिँ फिल नहुँदाखेरि पनि उसँग रेसिजुअल म्याग्नेटिजम कति छ भन्ने कुरा चाहिँ म्याटर गर्ने हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ हामी सिधै पर्मनेन्ट म्याग्नेट हेर्न सक्छौं इलेक्ट्रोम्याग्नेटमा रिटेन्टिभिटीको त्यस्तो मतलब हुँदैन ट्रान्सफर्मर एन्ड गल्भानोमिटर आर टोटली डिफरेंट थिंग्स फर दिस ओके सो यू हैव टु रिमेम्बर इट्स द पर्मनेन्ट म्याग्नेट ठीक छ मुभिङ अन व्हिच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट्स इज इनकरेक्ट अब यसमा चाहिँ इनकरेक्ट कुन हो त जस्तै युनिट लुमिनस इन्टेन्सिटी को क्यान्डेला ठीक छ इल्युमिनेन्स को लक्स ठीक छ लुमिनस फ्लक्स को लुमेन ठीक छ तर लुमिनेन्स को युनिट चाहिँ क्यान्डेला पर मिटर स्क्वायर हुन्छ अब हामीले यो कतिको पढ्या छौं हामीलाई कतिको आइडिया छ हैन यसको युनिटहरुको बारेमा द फोर्थ वन इज इनकरेक्ट वन सो वी हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड ओके यो करेक्ट छ भनेपछि obviously यो नै इनकरेक्ट भन्ने चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौं सो द आन्सर इन दिस केस इज number D. Okay, let's move on. Which gate is used in the construction of other gates and digital circuits? यो other gate भनेपछि universal gate को concept आउँछ एउटै gate लाई use गरेर हामीले अरु पनि gate बनाउन सक्छौं generally NAND gate and NOR gate are considered as the universal gates यसमा चाहिँ NAND मात्र दिएको छ NAND लाई use गरेर हामी सबै gate बनाउन सक्छौं AND बनाउन सक्छौं OR बनाउन सक्छौं NOT बनाउन सक्छौं ठीक छ सो अरु गेट बनाउन मिल्ने सर्किट हाम्रो NAND गेट को हो सो NAND gate is regarded as the universal gate so the correct answer is the NAND gate number 8 a man goes to work in his car with a velocity of 60 km/h and quickly returns with a velocity of 40 km/h the average speed for the total journey यसमा चाहिँ घरबाट वर्कमा गयो वर्कबाट घरमा आयो सेम डिस्टेन्स भन्ने कन्सेप्ट लाग्छ र डिस्टेन्स सेम हुँदाखेरि हामीले बुझ्नुपर्छ कि एभरेज भेलोसिटी को फर्मुला हो 2v1 v2 divided by v1 plus v2 so this is 2 into 60 into 40 divided by 60 plus 40 this 60 plus 40 is 100 0 0 cancel 2 into 6 12 into 4 हाम्रो 48 km/h हुन्छ okay so the answer is 48 km/h okay so distance same हुँदाखेरि average velocity को formula यो हुन्छ वा time same छ भने we know v1 plus v2 by 2 simply 2 ले divide मात्र गर्दा पनि पुग्थ्यो ठीक छ let's move on to another question the electric potential of an electric dipole varies with distance as dipole मा potential र distance को variation को कुरा चाहिँ हामीलाई सोधिएको छ यसमा चाहिँ हामीले बुझ्न पर्छ भेरिएसन यसमा चाहिँ स्क्वायर सँग चाहिँ हुन्छ पोटेन्शियल को भेरिएसन चाहिँ 1/r स्क्वायर सँग हुन्छ ठीक छ सो डाइरेक्ट याद गर्दा हुन्छ यो एक यसको फर्मुलामा चाहिँ हाम्रो k टाइम्स certain constant angle आउँछ upon r square हुन्छ so simply r square सँग proportional छ हामीले बुझ्दा हुन्छ next the ratio of mean value over half is it's wrong okay the ratio of mean value over half cycle to RMS value of AC so mean value र RMS को चाहिँ हामीलाई रेशियो सोधेको छ mean भनेको 2/pi times peak value RMS भनेको 1/√2 times peak value this and this cancels out so this is 2√2 divided by pi so all you have to do is this one ठीक छ mean value र RMS value को चाहिँ हामीलाई यो फर्मुलाहरु चाहिँ थाहा हुनु पर्यो यो चाहिँ हाफ साइकल को एभरेज कै रुपमा लिन्छौं ठीक छ that is it okay
Next question, a car is moving towards a high cliff. The car driver sounds a horn of frequency f. The reflected sound heard by the driver has the frequency 2f. If v be the velocity of sound, then the velocity of car in the same velocity units will be. अब यसमा चाहिँ हाम्रो apparent frequency यो एकोको केस हो हैन. सो यसमा चाहिँ v plus velocity of source observer by v minus velocity of source into f हुन्छ. अब सोर्स अब्जर्भर दुवै कार नै हो, कारको भेलोसिटीलाई म x मानिदिन्छु. हाम्रो apparent frequency 2f दिएको छ र यसलाई म x मानिदिन्छु. अब्जर्भर र सोर्स दुवै नै कार हुन्छ. This is f, so our f and f cancels out, 2 matra bachcha. 2v minus x is equals to v plus x. 2v minus v is v. हाम्रो यता चाहिँ 2 छुट्टेको रहेछ, sorry. So यो 2 into x 2x, यो f cancel out भयो. 2 into v 2v and 2x. So this 2v minus v is v, 2x plus x is 3x, and x को value चाहिँ हाम्रो v by 3 हुन्छ. ठीक छ, यति गर्दाखेरि यो भइहाल्छ. So the correct answer is option D. Okay, next, a tank contains a slab of glass 8 cm thick and refractive index 1.6. Above this is a depth of 4.5 cm of water, refractive index 4.4 by 3. To an observer looking from above, what is the apparent position of a mark on the bottom? कतिले रेज हुन्छ भनेर सोधेको छ. सो यो दुवैले चाहिँ apparent shift ल्याउँछ. सो apparent shift due to glass and apparent shift due to water. This is thickness of glass 1 minus 1 by mu glass, and this is thickness of water 1 minus 1 by mu water. So this thickness is 8. This is 1 minus 1 by 1.6, and for water it is 4.5, and this is 1 minus 1 by 4 by 3. So 1.6 minus 1 LCM गर्छौं भने 8 आउँछ. 1.6 minus 1 by 1.6 plus 4.5, 1 minus this is 3 by 4. So this 1.6 minus 1 is 0.6. 1.6 to 8 ले 5 भयो. 5 into 0.6 plus 4.5 into 1 by 4. This is 3. 3 plus 4.5 by 4. So this is 16.5 by 4. So this is very close to 4. यो 4.5 हैन, 4.5 को into 4 भनेको चाहिँ 18 भएको भए 4.5 हुन्थ्यो. So it's near about 4. So the answer is 4. ठीक छ. यहाँ 18 भएको भए 18 को half say 9, 9 को half 4.5 हुन्थ्यो, but this is more closer to 4, so the answer is 4. Okay, ठीक छ. Number 13, the unit of self inductance is. So generally Henry/m use गरिरहेको हुन्छौं हैन. अब यो चाहिँ त्योसँग म्याच गरिरा छैन. So we have to remember the equation related with this. So E is equals to L di by dt भन्ने हामीलाई इक्वेसन थाहा छ. E को युनिट हो भोल्ट. अब L को युनिट हामीलाई खोज्न छ र L नै लेख्दिन्छु म. di भनेको करेन्ट भयो, करेन्टको एम्पियर हुन्छ. dt भनेको टाइम भयो, टाइमको सेकेन्ड हुन्छ. दिस इज भोल्ट सेकेन्ड पर एम्पियर. सो यतिकै डाइमेन्सनली चेक गरे हो मैले. यल चाहिँ यल नै लेखेँ, अरु सबैको युनिट लेखेर चेक गर्दाखेरि दिस इज भोल्ट सेकेन्ड स्ल्याश एम्पियर आयो. यो कुरा चाहिँ हाम्रो अप्सन बी मा चाहिँ करेक्ट छ. सो द करेक्ट आन्सर इज अप्सन बी. ओके, नेक्स्ट क्वेशन. Two resistors R and 2R are connected across series. The heat developed across the resistances 2R and 3R will be in the ratio. अब सिरीज मा छ भनेपछि टोटल रेजिस्टेन्स भनेको R plus 2R हाम्रो 3R हुन्छ. ठीक छ. र करेन्ट भनेको V upon total resistance. This is V upon 3R. र heat developed across 2R and R. अब heat developed across 2R भनेको कति त? सो यसलाई म 2R को लागि 2 लेख्दिन्छु. करेन्ट त सेम हुन्छ I स्क्वायर, र यो केसमा रेजिस्टेन्स हाम्रो 2R भयो र T भयो. करेन्टमा हामी V स्क्वायर बाइ 9 R स्क्वायर 2R into
t लेख्न सक्छौं इन द सेम वे r को लागि करेन्ट त सेमै हो हैन v स्क्वायर बाइ 9r स्क्वायर यो सेम नै हो खाली यो रेजिस्टेन्स 2r को सट्टा चाहिँ हाम्रो r हुन्छ t हुन्छ सो h2 by h1 if we divide them v square by 9r square cancel out dt cancel rr cancel so this answer will be 2:1 ठीक छ so 2r and r भन्दाखेरि चाहिँ यो भयो if हामीलाई चाहिँ यो क्वेशनमा चाहिँ r र 2r को अक्रस को चाहिँ हिट भनेको भए त्यो बेला चाहिँ रेशियो would be 1:2 okay so let's continue forward which is correct about the forbidden energy gap in the conductor, semiconductor and insulator. The energy gap in conductors is never zero. So this is not true. Energy gap ei nahune huncha hamro conductor ma. Arko cha hamro the energy gap in insulator is the widest. This is actually true. Aba hamro third pani herau है the energy gap in semiconductor is the smallest. No. The energy gap in insulators is zero. No. So out of these options this one is the correct one. The energy gap in insulators is the widest. So energy gap मा धेरै एनर्जी सप्लाई गरेपछि बल्ल एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ फ्री हुन्छ यसमा भन्न खोजेको है ओके लेट्स मूव टु अनदर क्वेशन The work function of sodium is 2 electron volt. When light of wavelength 500 nm is incident on its surface, the maximum velocity of the emitted electrons will be. So यसमा चाहिँ हाम्रो अलिकति लङ फर्मुलाबाटै हामी जान पर्ने हुन्छ hc by lambda minus phi is half m into v square. अब हामीले चाहिँ यसमा एउटा कुरा चाहिँ यो hc को भ्यालुजहरु चाहिँ हामीले केही चाहिँ याद राख्न सक्छौं h into c र जब चाहिँ वेभलेन्थलाई न्यानोमिटरमा दिएको हुन्छ त्यो बेला चाहिँ हामीले सर्टेन भ्यालुजहरु चाहिँ सरी अप्सन ओके याद गर्न सक्छौं हामीले चाहिँ के बुझ्न पर्यो भने h into c ले 1.986 into 10 to the power minus 16 दिने गर्दछ ठीक छ र जब वेभलेन्थलाई चाहिँ हामी सिम्पली मिटरमा लेख्दिन्छौं यसरी ठीक छ सो hc र वेभलेन्थको वेभलेन्थलाई न्यानो मा हामी युज गर्छौं भने यसको भ्यालु चाहिँ यो आउँछ र सिम्पली यो ल्याम्डामा 500 मात्र राख्दा हुन्छ है केही नम्बरहरु चाहिँ यसरी सम्झिदाखेरि चाहिँ हामीलाई केही सजिलो हुने गर्दछ ओके ल अनि phi हाम्रो 2 छ 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 छ र this is half m is 9.1 into 10 to the power minus 31 र यहाँबाट चाहिँ हाम्रो v square आउँछ अब सो यसमा चाहिँ अब हेर कतिपय क्वेशनहरुमा हामीले टाइम स्पेन्ड गर्नै पर्दैन थियो के ल्याङ्ग्वेज हेर्दै within few seconds we could predict the answer अब यस्तो क्वेशन पनि हाल्दिन्छ सो दैट यसमा चाहिँ टाइम कन्ज्युम हुन सक्छ के ठीक छ यसमा चाहिँ टाइम कन्ज्युम हुन सक्छ र टाइम कन्ज्युम हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति अब 2 मिनेट नै लाग्ला यो क्याल्कुलेट गर्नलाई हैन सो वी क्यान क्याल्कुलेट दिस भ्यालु र अहिलेलाई चाहिँ मैले क्याल्कुलेट गरेको छु अब 2 मिनेट लाएर मैले क्याल्कुलेट गरेर यसको धेरै मिनिङ छैन सो यसमा चाहिँ डाइरेक्ट हामीले यो 413 आन्सर निकाल्न सक्छौं अहिले यो चाहिँ पहिले क्याल्कुलेट गरेको थिए सो त्यसबाट चाहिँ यो आउँछ र कुनै कुनैमा धेरै टाइम लाग्यो भनेर चाहिँ माइन्ड गर्नु हुँदैन किनकि यत्रो क्वेशन गर्यौं धेरैसो क्वेशनहरु चाहिँ हाम्रो तुरुन्तै सल्भ हुने खालको थियो ठीक छ ओके So next question, a galaxy is receding with velocity 1330 km per second. If the Hubble's constant h0 is 70 km per second per mpc, find the distance of the galaxy r so v is h0 into r. This 1330 is 70 into r. 0 0 cancel huncha so r is 7 into 133 7 1 is 7 63 7 9 is 63 so unit चाहिँ यही mpc megaparsec मै हुन्छ so the correct answer in this case is 19 megaparsec huncha ठीक छ so that's how it is going for us okay
Next question, which of the following quantities has the dimension ml inverse t inverse? So this is the coefficient of viscosity, यो डाइरेक्ट नै याद गर्न सकिन्छ, ठीक छ। सो सर्फेस टेन्सन भनेको चाहिँ फोर्स पर युनिट लेन्थ हो, त्यसको फरक नै छ, m l t - 2 हुन्छ, फोर्सको फोर्सको ml t - 2 हुन्छ, सर्फेस टेन्सनको चाहिँ m * t - 2 हुन्छ, टर्कको चाहिँ ml * t - 2 हुन्छ, कुनै पनि मिल्दैन, यो विस्कोसिटीकै हो यो है। नेक्स्ट क्वेसन, द क्वार्क कम्बिनेसन अफ प्रोटोन इज, प्रोटोनको क्वार्क कम्बिनेसन दिस इज UUT हैन, 2/3 2/3 -1/3 हुन्छ यिनीहरूको चार्जेस, 2/3 + 2/3 - 1/3 गर्दाखेरि 1 चार्ज आउँछ, तीनटा बारियन्सहरू मिलेर बनेको छ यो। ओके, ल क्वार्कहरू मिलेर बनेको छ, दिज अ बारियन्स है, प्रोटोन इज अ बारियन। Okay, number 20, a p-type semiconductor is made by doping an intrinsic semiconductor with acceptor material. Which of the following can be used to convert germanium into a p-type semiconductor? So p-type मा लानको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा trivalent impurity चाहिन्छ, यसमा चाहिँ antimony, phosphorus, silicon, यो तीनटै obviously antimony and phosphorus, these are pentavalent, silicon itself is a semiconductor, so usable यसमा के मात्रै छ, indium, this is a trivalent impurity. Okay. Number 21, a metal ball is immersed in a liquid whose cubical expansivity is greater than that of the metal. If the temperature is increased, the apparent weight of the metal, यसमा चाहिँ apparent weight के हुन्छ भनेर हामीलाई सोधिएको छ। सो हामीले के बुझौँ भने apparent weight भनेको चाहिँ weight minus upthrust हो, र लिक्विडको चाहिँ cubical expansivity बढी छ अरे के, लिक्विड को क्युबिकल एक्सपेन्सिभिटी बढी छ भनेको टेम्परेचर बढाउँदाखेरि लिक्विड चाँडै त्यसको भोल्युम बढ्छ कि, क्युबिकल एक्सपेन्सिभिटी बढी छ को मतलब क्युबिकल एक्सपेन्सिभिटी इज चेन्ज इन भोल्युम बाई ओरिजिनल भोल्युम इन्टु डेल थीटा। सो यो बढी भएपछि यसको भोल्युम चेन्ज चाहिँ धेरै हुन्छ, सो लिक्विड धेरै भोल्युम बढ्ने भयो त्यति नै टेम्परेचर चेन्जको लागि, र मेटल बलको चाहिँ भोल्युम थोरै चेन्ज हुने भयो। सो हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने लिक्विडको भोल्युम धेरै बढ्छ, उसको डेन्सिटी घट्छ, सो लिक्विडको डेन्सिटी घट्नु भनेको यो अपथ्रस्ट घट्नु हो, र अपथ्रस्ट घटेपछि हाम्रो अप्यारेन्ट वेट चाहिँ के हुन्छ, बढ्छ, ठीक छ। सो इट्स अ बिट अफ अ लजिकल क्वेसन, इफ यु सी यसमा चाहिँ हाम्रो हिट पनि इन्भल्भ छ, मेकानिक्स पनि इन्भल्भ छ, सो अलिकति आइडिया चाहिँ लाग्छ, बट आई थिङ्क इट्स नट अ difficult thing at all, ठीक छ। Number 22, which of the following is a vector quantity? So charge is not a vector quantity, all the fields are vectors, so simply it's the field. Potential is not a vector, current is not a vector either. Okay, so that is it. Next question, emission of gamma radiation results in, gamma is an electromagnetic radiation, यसले कुनै पनि नम्बर, atomic mass या केहीलाई पनि चाहिँ चेन्जेसहरू ल्याउँदैन, so the correct answer is no change in the atomic number and the atomic mass. Okay, so this is it. Next, a student takes 5 capacitors, each of capacitance 5 microfarad. What minimum capacitance can he construct using the capacitors? अब मिनिमम को लागि चाहिँ हामीले क्यापेसिटरलाई सिरिजमा राख्छौँ हैन, सिरिजमा राख्दाखेरि चाहिँ C equivalent is equal to, अब हामीसँग कतिवटा क्यापेसिटर्स छ त हैन, सो सिम्पली दिस इज C डिभाइडेड बाई n हुन्छ, र 5 वटा छ भनेपछि दिस इज C डिभाइडेड बाई 5, ठीक छ, र क्यापेसिटेन्स पनि 5 नै रहेछ, यहाँ पनि 5 राख्दियौँ, 5/5 दिस इज 1 microfarad, so the answer is 1 microfarad. There are n capacitors connected in parallel, the total energy stored in the capacitor. अब n वटा प्यारलल मा छ, प्यारलल को लागि अब इक्विभ्यालेन्ट निकाल्छौँ भने n वटा छ भनेपछि n टाइम्स C नै हुन्छ, र एनर्जी भनेको हाफ C equivalent into V square, so this is half n times C into V square हुन्छ. Okay, so this is the answer. Okay, so we have done about 25 questions. What about, it's actually the 25th question. So the correct answer I have already told you, this is the B1. Now number 26,
n identical spherical water droplets, each charged to a potential energy U collides to form a single drop. The potential energy of the single drop is. अब यसमा चाहिँ n वटा सानो स्फियर कम्बाइन भन्छ भोल्युम सेम राख्ने र सानोको भोल्युम 4/3 पाई r क्यूब 8 वटा छ र ठुलोको भोल्युमलाई 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब गर्दियौं 4/3 क्यान्सल पाई क्यान्सल दिस R is equals to 2R ठीक छ र सपोज एउटाको चार्ज चाहिँ हाम्रो Q थियो सो टोटल चार्ज हाम्रो अब 8 वटा भन्दा पनि उसले n वटा भनेको छ है सरी I thought it was 8 wait let me correct this so let's put it n and this one would also be n को power 1/3 times small r. So total charge will be n times the charge of one spherical water drop. Let's say Q is the charge of 1. Now we have to understand that the potential energy को formula अब हामीलाई आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा हो. Potential energy को formula भनेको K times Q by R हो. So U भनेको this is K times Q by R. यो चाहिँ सानो ड्रप को हो. अब ठुलो ड्रप को लागि K times total charge ठुलो ड्रप को हामीले Q prime लेखेका छौं र R मा R हुने भयो. So this is K times Q prime is n times Q and this R is n को power 1/3 into R. So n upon n को power 1/3. This is n को power 2/3. ठीक छ power यो laws of indices follow हुन्छ र this is K Q by R is U. So which option is suitable here? It is option A n को power 2/3 times U हुन्छ. Okay, so let's move on. The ratio of fundamental frequencies of a closed pipe and open pipe of same length is. So closed pipes are then open pipes are हामीसँग. Closed pipe को लागि this is V by 4L. Open pipe को लागि V by 2L. V cancel, L cancel. This is 2/4 and this is 1/2. ठीक छ? Okay, so it's very simple. The correct answer in this case is also A. Which of the following has maximum penetrating power? Penetrating power wavelength सँग inversely proportional छ. हाम्रो X-ray को wavelength चाहिँ 10⁻⁻10 को order को हुन्छ र gamma को चाहिँ 10⁻12 को order को हुन्छ. So gamma को चाहिँ wavelength अझ कम छ. So त्यो कारणले चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ कि the penetrating power is the highest for the gamma rays. ठीक छ? Okay. Number 30, the resolving power of a telescope is given by, यो चाहिँ हामीले डाइरेक्ट नै याद गर्नुपर्छ. This is D upon 1.22 lambda हुन्छ यसको. ठीक छ? So यसको चाहिँ यो भयो है. अब टेलिस्कोपको यो हो. अब टेलिस्कोप थाहा भएपछि हामीलाई चाहिँ माइक्रोस्कोपको पनि आइडिया चाहिँ हुनुपर्छ. उस्तै उस्तै रिलेसन्सहरु छन्. ल, let's move forward. The descending order of work done in different thermodynamic process. हेरौँ है. अब हामीले यसमा के बुझ्न पर्छ भने यो PV डायग्राम को हामी कुरा गर्छौं भने सबसे भोल्युम प्रेसरै चेन्ज नहुने प्रोसेस पनि छ, भोल्युमै चेन्ज नहुने प्रोसेस पनि छ. सो प्रेसरै चेन्ज नहुने आइसोबेरिक प्रोसेसमा यसरी जान्छ ग्राफ. योमा चाहिँ सबसे धेरै चाहिँ वर्क डन हुन्छ. यसमा चाहिँ हामीले एक्स एक्सिससँग एरिया हेर्यो भने यसमा चाहिँ सबसे धेरै एरिया हुन्छ. सो दिस इज द आइसोबेरिक प्रोसेस. ठीक छ? र सबसे थोरै वर्क भनेको चाहिँ हाम्रो आइसोकोरिक प्रोसेसमा हुन्छ. आइसोकोरिकमा भोल्युम नै चेन्ज हुँदैन. सो हाईएस्ट चाहिँ आइसोबेरिक हो, लोवेस्ट चाहिँ आइसोकोरिक हो. सो आइसोबेरिक वाला यो दुईटा अप्सन हाईएस्टमा छ. ठीक छ? र लोवेस्टमा आइसोकोरिक वाला यो छ. ठीक छ? सो यति बुझेर चाहिँ हामीले गर्दा हुन्छ. र बीचमा आइसोथर्मल आउँछ हैन. र आइसोथर्मल भन्दा कम चाहिँ अझ एडियाबेटिक प्रोसेस आउँछ. सो यसरी बुझ्दा पनि भयो. अथवा जुन अप्सनको दिएको छ त्यो
त्यो अनुसार चाहिँ आइसोबेरिकमा हाइएस्ट हुन्छ, आइसोकोरिकमा लोवेस्ट हुन्छ। यति मात्र हेरेर पनि एउटै मात्र त्यो अप्सनमा छ त्यो मात्र बुझ्दा पनि इट्स भइहाल्छ, नभए आइसोथर्मल एडियाब्याटिक हुन्छ। ओके, number 32, a potential difference V is applied across a uniform wire maintained at temperature T. The drift velocity of electrons to the wire directly depends upon. So drift velocity चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर भनेको छ, पोटेन्शियल चाहिँ हामीलाई दिएको छ। सो हामीले चाहिँ के बुझ्न पर्यो भने ड्रिफ्ट भेलोसिटीमा E/m टाइम्स E इन्टु टाउ। अब यो फर्मुला हामीले कतिको फेस गरेका छौँ, this capital E is the electric field, E र m त हामी बुझिहाल्छ, टाउ चाहिँ रिल्याक्सेसन टाइम भन्छौँ। So this is actually V by L into tau. So if you see this relation, अब यसमा चाहिँ हाम्रो युनिफर्म वायर भनेको छ हैन, अरु कुराहरुको भेरिएसन दिएको छैन। सो drift velocity seems to be proportional to V from this relation. So the correct answer would be V. अरु कुराको चाहिँ भेरिएसन चाहिँ यसमा हामी त्यति देख्दैनौं है। Let's move to another 33. The apparent weight of a body in a lift is less than its actual weight. The lift must be moving. अब हामीले के बुझौं भने लिफ्टमा if the lift is moving down, then mg will be larger. Mg minus r is ma. So r is mg minus ma. हैन, apparent weight भनेकै हामीले r मान्न सक्छौं र r चाहिँ कम छ। सो mg भन्दा कम हुन्छ। यो तब हुन्छ जब mg बाट केही कुरा सब्ट्र्याक्ट हुन्छ। सो यसमा चाहिँ इट्स मुभिङ डाउन विथ एन एक्सेलरेसन। यो चाहिँ एउटा बेसिक कुरा हो कि माथि गइराछ भने with acceleration बढ्छ apparent weight, तल गइराछ with acceleration हो भने त्यो चाहिँ घट्छ। अब विदाउट एक्सेलरेसन मा चाहिँ युनिफर्म मा गइराछ भने चेन्ज हुँदैन यो है। सो यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न पर्छ। ठीक छ, माथि नै गएको भए r ठुलो हुन्थ्यो, r minus mg equals to ma हुन्थ्यो। सो r चाहिँ mg plus ma हुन्थ्यो। सो बढ्थ्यो के। अब एक्सेलरेसन नै छैन भने त r equals to mg चेन्ज हुँदैन थियो हैन। सो यसरी हामी यसलाई बुझ्न सक्छौं। ओके, which of the following statements is true for the difference between an ordinary junction diode and Zener diode? Ordinary diode has lower reverse breakdown. No, it's not. Zener को चाहिँ breakdown कम हुन्छ खासमा। So ordinary diode has higher reverse breakdown voltage than Zener. Yes, this one is true. And concentration of impurities ordinary यो गलत छ। Ordinary diode conducts in reverse bias but not, यो पनि गलत छ। So यसमा सही अप्सन चाहिँ हाम्रो B मात्रै भयो हैन। अब पढ्दै जाने हो हैन, यो अप्सन तलतिर पनि हुन सक्थ्यो। ठीक छ, अब एक्जाममा त एउटा करेक्ट चीज देखेपछि त्यसलाई टिक लगाइ नै हालिन्छ। वा कहिलेकाहीँ which one is most appropriate भनेर चाहिँ हेर्न पर्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अप्सन सबै नै पढ्न पर्ने हुन्छ। ओके, which is the most accepted theory for the origin of the universe? It's simply the Big Bang theory. Sorry, there is a printing mistake on this. A car can be stopped at a distance x when its momentum is p. If the momentum becomes 2p, what will be the stopping distance? अब हामीले चाहिँ के बुझौं भने हामीलाई डिस्टेन्स सँग रिलेटेड फर्मुला v square equals to u square minus 2as थाहा छ। सो u square is 2as, stopping distance को फर्मुला u square by twice acceleration हुन्छ। सो फर्स्ट केसमा चाहिँ स्टपिङ डिस्टेन्स x रहेछ। ठीक छ, अब सेकेन्ड केसमा चाहिँ मोमेन्टम डबल भयो रे, 2p भएको डबल भयो। मोमेन्टम डबल हुँदाखेरि मास त चेन्ज हुँदैन, भेलोसिटी डबल हुने हो के। सो इफ भेलोसिटी इज डबल देन स्टपिङ डिस्टेन्सलाई x डैश मान्छु, यसैलाई डबल गरिदिने हो के, डिवाइडेड बाइ 2a। सो x डैश इज 4 टाइम्स u स्क्वायर बाइ 2a। सो x डैश इज 4 टाइम्स x। सो मोमेन्टम डबल हुँदाखेरि मास त चेन्ज हुँदैन, भेलोसिटी डबल हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ स्टपिङ डिस्टेन्स कति हुन्छ त 4 टाइम्स हुन जान्छ। ओके, सो लेट्स मूव टु क्वेशन नम्बर 38. Uniform wire of resistance 36 ohm is bent in the circle. A battery is connected between 2 points A and B such that the segment AB subtends an angle 60 degree हो है, यो 600 भएको रहेछ। At the center of the circle, the effective resistance between the 2 points. So 60 degree भनेपछि एउटा सर्कल भयो,
कुनै दुईटा पोइन्ट ए र बी लिम एन्ड द एंगल इज 60 डिग्री सो यसले के गर्छ भने यो अप्पर पार्टको रेजिस्टेन्स र लोवर पार्ट दुईटा रेजिस्टेन्स हुने भयो के यो लाइन मैले यतिकै देखाएको मात्रै हो हैन सो यो एउटा अप्पर पाथ यो भयो एउटा लोवर पाथ चाहिँ यो भयो ए देखि बी सम्म जाने सो ए देखि बी सम्म जाने दुईटा बाटो भयो सो इट्स अ प्यारलल कम्बिनेसन सो 60 डिग्री युज गरेको छ भने माथिको रेजिस्टेन्सलाई R1 लेखौं तलको रेजिस्टेन्सलाई R2 लेखौं सो R1 60 डिग्री आउट अफ टोटल 360 डिग्री र हाम्रो रेजिस्टेन्स चाहिँ 36 ओम छ सो 36 10 दिस इज 6 ओम र अर्को रेजिस्टेन्स हाम्रो यो 60 भनेपछि अर्को 300 डिग्री हुन्छ 300 by 360 into 36 this is 1/10 so अर्को रेजिस्टेन्स हाम्रो 30 ओम हुन्छ and as I've already told you this is a parallel combination so R equivalent is product by sum R1 R2 divided by R1 plus R2 अब यो क्याल्कुलेट गरे नि हुन्छ नभए प्यारलल रेजिस्टेन्स घटाउने काम गर्छ 6 भन्दा कम अप्सन के छ 5 छ सिधै 5 लगाइदिने हुन्छ ठीक छ अथवा this is 6 plus 30 so this is 180 by 36 and this is 5 ohm so parallel combination मा कुनै दुईटा चीज छ भने 6 र 30 छ भने the answer will be less than 6 सानो भन्दा पनि सानो आन्सर आउँछ and the next one is 39 the acceleration due to gravity of a planet is twice that of the earth and its diameter is double that of the earth the escape velocity of earth is 11.2 the escape velocity of the planet is so कुनै पनि प्लानेटको escape velocity this is 2 times acceleration due to gravity of the planet and the radius of the planet so acceleration due to gravity earth को भन्दा डबल छ रे twice छ रे so this is GE into 2 र diameter डबल छ भने radius पनि डबल नै हो 2 into radius of earth so this 2 into 2 एउटा 2 बाहिर आउँछ 2 times root 2 GE R is so this is 2 into 11.2 this is 22.4 kilometer per second so the correct option is B question in LCR circuit the value of phase difference is it is between 0 and 90 plus minus हुन सक्छ I lead गर्छ कि E lead गर्छ I lead गर्दा positive E lead गर्दा negative लिने गर्छौं which of the following temperature of source and sink gives the maximum efficiency so यसको लागि चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर को रेशियो जुन कम भयो त्यो बेस्ट हो जस्तै 10 by 100 यो चाहिँ 0.1 छ र अथवा 100 by 300 this is 0.33 300 by 600 this is 0.5 100 by 600 this is 1 by 6 this is more than 0.1 so सबसे सानो चाहिँ यो 0.1 छ यो सबसे सानोमा चाहिँ एफिशिएन्सी हाईएस्ट हुन्छ so the answer would be A the magnetic field inside a solenoid this is B equals to mu naught n into I so यो चाहिँ directly proportional to current हुन्छ अरु टर्म्सहरु इन्भर्स प्रोपोर्शनल होइन लेन्थ को कुरै छैन नम्बर अफ टर्न्स सँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ नम्बर 44 एक्रोमेटिक कम्बिनेसन को लागि कुन रिलेसन राइट छ दिस इज ओमेगा 1 by f1 is minus omega 2 by f2 अब यसैलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कुन चाहिँ फर्म मिल्छ त्यो चाहिँ हामी हेर्छौं so here out of all of them the correct option is I think there is a misprint on this question so use cross multiply गर्दाखेरि जुन चाहिँ राइट हुन्छ त्यहीलाई चाहिँ हामीले युज गर्ने हो this should be f2 okay so the correct answer is D now 45 which of the following is incorrect for light यसमा चाहिँ न्यूटन डिस्कभरी इज फाइन्स सैचुरोमीटर इज पोलराइजेसन ठीक छ डिफ्र्याक्सन स्लिट को विथ सानो हुनुपर्छ यो ठीक छ सो यो वाला चाहिँ इनकरेक्ट इन अ कंटेनर फिल्ड विथ N2S2 and He gases which has the maximum kinetic energy को फर्मुला चाहिँ सिम्पली 3/2 RT हुन्छ र R is a constant so if the temperature is constant for them so all of them will have the same KE भनेको त छैन तर एउटा सिस्टममा छ भने इक्विलिब्रियममा टेम्परेचर सेम हुन्छ सो काइनेटिक एनर्जी सबैको के हुन्छ सेम हुन्छ इलेक्ट्रोन विथ वेलोसिटी 30,000 किलोमिटर पर सेकेन्ड इज इन्सिडेंट अन अ मेटल सर्फेस द वेभलेन्थ अफ एक्स रेज इज सो वेलोसिटी दिएकै छ यसमा चाहिँ हाम्रो
हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टु hc बाई ल्याम्डा गरेर चाहिँ हामी यो निकाल्न सक्छौँ र यसको वेभलेन्थ चाहिँ यहाँबाट आइ नै हाल्छ आई थिंक आउट अफ दिस डेटा देयर इज अ मिस्टेक ओके यो आन्सर चाहिँ यो क्याल्कुलेट गरेर हेर्नु पर्ने हुन्छ र सिम्पली यो फर्मुला भयो भने चाहिँ आइ नै हाल्छ द हाफ लाइफ अफ रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स इज 1.28 into 10 to the power 9 there are some misprints happening here okay so this is 9 okay see एउटा इन्सेक्टले रोक्दैछ ओके सो हाफ लाइफ यति छ सो ल्याम्डा इज 0.693 बाई हाफ लाइफ र मिन लाइफ भनेको 1 बाई ल्याम्डा हो सो दिस इज हाफ लाइफ बाई 0.693 so this is 1.28 10 to the power 9 divided by 0.693 अब तिम्रो यो 0.64 भएको भए त्यसको डबल चाहिँ 1.28 हुन्थ्यो यो 0.64 भन्दा बढी छ सो 2 into 10 to the power 9 भन्दा अलिकति कम हुन्छ यो भनेको 1.85 into 10 to the power 9 हुन्छ यति धेरै पनि कम हुँदैन सो 2 भन्दा अलिकति कम अप्सन चाहिँ यो हो ओके ल